जय जगन्नाथ आपण मानकु जेएफटीसी कलाहांडी स्वागत को जनाउछि। आमे पूर्व क्लास रे पार्ट 1 रे आमे देखिथिला वाक्य विचार विभिन्न अंश विशेष गोटे शुद्ध वाक्य रे कोन कोन थाए योग्यता देखिथिला, आकांक्षा देखिथिला एवं रही जाइथिला और तीनोटी जोटा कि आसक्ति एवं वाक्यांश एवं खंडवाक्य से विषय आज ये भिडियोटी से विषय आम पूर्ण भाव में आलोचना करवा एवं देखा तापर आम प्रश्नावली विषय में आलोचना करवा। तो आम देखा आसक्ति कौन, आसक्ति कहले कौन, आसक्ति कहले गोटे उदाहरण देवी होई हेले प्राप्त बुद्धस्व गौतम तपस्वी एटा गोटे उदाहरण एवं द्वितीय उदाहरण देछि उभय एमिसी छवि और वंदना आंकी छंती चंदना। मु जो वाक्यटी कहली प्रकृति रे कोन आपण माने बुझी पारिले ना आपण माने किछि बुझी पारिले। मु जेते बेले से वाक्य को सठिक भाव रे कहबी गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले एवं द्वितीयत चंदना एवं बंधना उभय मिसी ए छवि आंकिले। प्रदत्त वाक्य दुईटी रे कर्ता क्रिया थिले मध्य प्रकृति रे अर्थ से वाक्यर अर्थ नथिला। आ जेते बेले मु ताकू अदल बदल करी कहबाकू सठिक भाव रे उत्तर कहली बा सठिक भाव रे ताकू मिसाई कहली उत्तरटा हमर हैला ठीक एवं से पद गुड़ी को बा से वाक्य को बुझीबारे हैला सहज सेटा होची आसक्ति। तार सारांक कौन हेबो ना वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य होची आसक्ति कि गोटे वाक्य रे पद योजना होची सौंदर्य कौन वाक्यर सौंदर्य, आसक्ति होची सौंदर्य। जदि पद केउ पद केउ जगह रे रहिले वाक्यटी सुंदर दिशिब ताहा न जानी आमे जेते बेले एपट सेपट करिदेबा वाक्य पद गुड़ाक को ताहेले से वाक्यर कोनोसी अर्थ रहिबो नाही। तो आमको देखिबार अछि कि आमे गोटे वाक्य तैयारी करिबा कोनोसी परीक्षा रे अनेक परीक्षा रे मध्य पड़े गोटे चित्र देइथिबो से ता विषय रे लेख करिबो ना गोटे आम वर्षा ऋतु हो कि कोनोसी प्रकार रचना पड़िथिबो पत्र लेखन पड़िथिबो बा दरखास्त पड़िथिबो से विषय रे लिखबा समय रे आमको मन मध्य रे कौन करिवार पड़े ना वाक्य गठन करने को पड़े एवं से वाक्य को लिखबार लिखु आमे। तो लिखबार समय रे कोनोसी जदि भूल त्रुटि रही जाए ताहेले आमर उत्तर सब भूल हो जिवो। तो ताको आमे किपरि भाव रे से पद गुड़ाक आमे जेते बेले आमे जाने कि गोटे वाक्य रे बा पद गुड़िकर मिलन रे गोटे वाक्य सृष्टि हुए। तो से पद गुड़िकर मिलन आमे ठीक भाव रे करबा एवं ठीक समय को कौन करबा व्यवहार करबा। यहा द्वारा कहा पर केउ पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव रे प्रकाश करिवो ताहा बुझा जाए। आसक्ति मध्य पद विन्यास कहा जाए, आसक्ति को पद विन्यास मध्य कहा जाए। मु कहली कि केउ जगह रे केउ पद रहिले सठिक हेबो ठीक हेबो लोक मानकु बुझिबारे सहज हेबो। निजर आमे जदि आमर भाव प्रकाश करिथु तो आमे जेते बेले जे कोनोसी पद को आमे व्यवहार करबा आम विषय कहबा ताहेले कोनोसी व्यक्ति मध्य आम विषय किछि जानि पारिबे नै। किंतु आमे जेते बेले आमे तो शिक्षित लोक जणे पाठ पढ़ुचे आमे जन शिक्षित लोक तो से शिक्षित लोक जदि बेले कौन कर निज विषय कहे तो सुंदर सुंदर पदर साहाय्य नहीं थाए विभिन्न प्रकार अर्थ थिबा शब्दर व्यवहार ने से शब्द केउ जगह रे आमे व्यवहार करबा सेटा होछि मेन पॉइंट। ताकू कौन कहे आसक्ति कहा जाए एवं से आसक्त की पद विन्यास बोली कहा जाए कारण पद ही होछि सौंदर्य गोटे वाक्यर। तापर आसीबा आमे वाक्यांश विषय। वाक्यांश कहले कौन
ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ବହିରେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ। ଆମେ ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ପଢ଼ୁଛୁ ବ୍ୟାକରଣ, ତେଣୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଲା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲା ବା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତ ସେଟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବି କ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ। ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଡ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଆମର ବାକ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାକ୍ସ, ସେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ କୌଣସି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଲେ ସେଇ ଆମ ଡ୍ୟାକ୍ସଟା ବା ଯେଉଁ ଆମ ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେଉଁଟା ଆଣିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ନେବା କହିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ତ ନେଇପାରିବା ନା। ଆମେ ନେବା ସେଇ ପଦ ଯେଉଁ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଥିରେ, ସେ ବାକ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବି କି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ନହେଲେ ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଆମେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ବନେଇବା, ଯେମିତିକି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ରାନ୍ଧିଲେ। ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ରାନ୍ଧିଲେ, କି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏପରି ଅନେକ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ରାନ୍ଧିଲେ କହୁଛେ, ସେଟା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବସିଲେ ସେଇ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନା, ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ବା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏପରି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟ ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲେ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ାକର ଯୋଗ ଫଳରେ ବା ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟାଂଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସିକି ଯୋଗ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। କହିଲି ମୁଁ ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନ ହୋଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟଟା ଆସିକି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ହେଲା ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆସିକି ମିଶିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଲା। ଯଦି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଏକରେ କରେ ଦେଲା ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଲା କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେଉଁମାନେ, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଖରେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? କିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା,
ହେବ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥା ସମୟ କାଟନ୍ତି ଡ୍ୟାକ୍ସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ପଢ଼ିବା ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ। ଯେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲା ଯେ କେଉଁମାନେ, ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛୁ କି? ନାଇଁ, ବୁଝୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଇଠି ତାକି ରାମ ଶ୍ୟାମ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ରାମ ଆରୁ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଜଣ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ଧାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠିରେ ତ ଦେଇଛି କେଉଁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କି ରାମ ପ୍ରଥମ ହେବ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ରାମ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଏ ବୋଲିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ରାମ ଶ୍ୟାମ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି ନା କାଁ? ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକ ଦେଇଥିଲା ରାମ ଶ୍ୟାମ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଅଧା ଅଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ। ମୁଁ ଉଦାହରଣରେ ଦେଉଛି, ବହିରେ ଲେଖି ନାହିଁ, ରାମ ଶ୍ୟାମ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ନିଜେ ବି ଦେଇପାରିବ ଉଦାହରଣ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ, ଯଦି ସେଇଟା ଆସିକି ମିଶିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା। କ'ଣ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା। କିଏ ପ୍ରଥମ, ସେ ଏଇଟା ବି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଟା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତ ନାହିଁ, ବହିରେ ନାହିଁ, ଡେସ୍କ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲା ଆସକ୍ତି, ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେଇବି କାଲି ବା ପାର୍ଟ 3ରେ। ତେଣୁ